सोनिया के मैं घर पर इस टाइम मौजूद हूं जिन्होंने सोनिया को जन्म दिया। माँ और बाप, भाई भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। किन्ने बच्चे ने तुहाडे? 6 बच्चे सन। माँ जी सोनिया की उम्र किन्नी सी? 27-28 साल सी। 27-28 साल। ते बच्चे किन्ने ने सोनिया दे? 3 बच्चे ने। सोनिया दा जदों तुसी ये रिश्ता कीता है उदों कोई रिश्ते वाली ने रिश्ता कराया है कि डायरेक्ट जानदे? जी रिश्ते वाली ने कराया। रिश्ते वाली ने कराया। वो बहुत हो गई। देखभाल कीती सी? बहुत हो गई हुण। मुंडे वालियां दी देखभाल आख्या सीगा तो उन्हें आख्या ठीक है। ਅਸੀਂ ना कदी बाहर गए ना कदी अंदर गए ना मैं किसी ने पूछा ना किचा। मैं उसकी तसल्ला ते कर दिता सी। ठीक है। शादी तो कितना अरसा जिंदगी सौखी रही है, ठीक रही सी? पहला दामाद दा की नाम है? काशिफ। काशिफ। अच्छा काशिफ ने कितनी देर बेटी नु ठीक रखा है? ये अल्लाह जानदा। पहला तो बच्ची नवे नवे भी सही सी। बाद जो बच्ची बच्चा होया वे जो कदी कोई आखना कमजोर मैं देखना ते आखना मां सब माड़ियां चंगियां घर च हुंदियां रहिंदियां ने। सस्सा मावां दियां ते हुंदियां ही ने। कोई नहीं मेरा खामा जड़ा हुण मेरे नाल सही रहिंदा। बताती नहीं थी? नहीं से बतांदी नहीं सी। अच्छा। जे कोई चीज लियाते ने वो किते माल दा माड़ी चंगी करे भी तो ओदे नाल आप ही कहंदा भी नहीं मैं हुण मेरे बच्चे ने उन्होंने भी तो खानी है ना, उन्होंने भी तो लैनी है ना। ठीक है। ते मैं ना ध्यान ते कौन दे। ठीक है। असदा जाने हुण शादी करनी है इस बच्चे दी मैं। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ शादी वाला कार्ड भी दे के आया। मैं भी जिस दिन तेल सी भाई की शादी है जाहिर है बहन मैं भी कह के आई मैं सारे तुसी आए हो जे कहंदी तुसी सारे नहीं आंदे। मैं ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ सदा सारे नहीं आन के बह रहिंदे। कोई आया शबरात दे गया, कोई आया ये दे गया, कोई आया बीमार दा पता लै गया, कोई आया बच्चे दा पता लै गया। इहो कुछ हुंदा ना। कोई सस बीमार होई तां लै गया, कोई सौरा होया बीमार होया तां हो गया। सारा टब्बर तो कोई भी नहीं आंदा। ਅਸੀਂ महफिल गुजारा करने आ तुसी नहीं आंदे। मैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ही आने। तू आया वड्डा पुत्तर ते तू आनी है। पोतियां पाते लैके पोतियां आनी है, नूहां नहीं लैके आंदी। नूहां भी मैं लैके आनी घर कदे कदे। तुस पहला बच्ची दी सालगिरह कीती अपनी अपनी दी ते मैं ਅਸੀਂ सारियां मैं नूहां लैके आई हां। मुड़ के तुस तू कदों आई ते बस एहो जी निक्कियां। हां मां जी मैनू ये दसो कि तुसी कोई महीने 2 बाद चक्कर लांदे सी घर? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੱਦਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਰਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਨਹਾਈ ਚ ਅਲੱਗਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਤਨਹਾਈ ਚ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਨਹਾਈ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਕਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਬਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 जी 2 शादीशुदा छोटा ਇਹਦਾ ਕ शादी ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ शादी ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਨ ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। उन्होंने लाहौर पहुँचा के सारे काम करके थाने भर के सारे बयान लैके करके वीडियो ते चाड़ के ते फिर इन्हों के अबू ने फोन किया। फिर उत्थे हस्पताल गया। फिर हस्पताल भी कभी कोई दसदे ने कभी दोई दसदा कला ही लैके गया आप इतने तपतालियां करदा रहा। हफ्ते गई है हफ्ते आ गई है घर मोई दी 7 दिन के बाद। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਸੀ? ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਛੱਡੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ
घर दे विच गली से वापस चले गए। चले गए। बशीर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि ਤੁਸੀਂ गली च बच्ची ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता ਇਹ ਗੱਲ गलत है या ज्यादती है बेटी ਦੇ ਨਾਲ? मैं ये कहना था कि ਜਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ नहीं ठीक ही। ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਖਾਵਤ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਬੱਲੀ ਚੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤਾ है कि ਤੁਸੀਂ गली ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ हो कि वापस चल जा? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मोहम्मद बशीर जी। बशीर साहब आप सोनिया के वालिद साहब हैं? जी। बशीर साहब, बच्ची के मुतल्लिक फोन आपको आया था या आपके बेटे को? मुझे आया था। आपको आया था? जी। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫੋਨ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ठीक है। ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ठीक है। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪ ਲਵਾਤਾ ਉਹਦੇ। अच्छा। ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਪ ਲਵਾਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा। बेटी मुंह ने से कहा कि ऐसे इशारे से? ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸਾਜੇ। ठीक है। ठीक है। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਦਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚੀ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਲੇ, ਇਹ ਭਰਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਲੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇਲ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਲਸਾ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਉੱਥੇ ਸਾਜੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉੱਥੇ ਸਾਜੇ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੋਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਝਨੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬੋਸਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਸਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਝਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੁਝ ਨਾ ਰੋਈਓ। नहीं बर्दाश्त होता ना, बाप से नहीं बर्दाश्त होता। ये 3 साल का बच्चा जो है ये देख रहा था सब कुछ जी, ये देख रहा आप लोगों को बताया नहीं? ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਖੜਾ हुआ जी, नहीं है सामने खड़ा हुआ है। शादी सब तो बड़ा बेटा, वो दोवां ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
आपको बेटी ने जो बताया कि ये मुझे आने नहीं दे रहा, वो कब जी, बताया जी। था? मेहंदी वाले दिन या उससे पहले? ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਦਿਨ। ਤੇਲ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਸੀ? ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹਜੇ। ਬਤਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਦੀ ਆ। ਤੇਰੀਆਂ 2 ਜੰਮੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਸਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਾਜੇ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਜੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਛੱਡੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਅੱਛਾ, ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। उसके बाद वो चले गई वापस? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। नहीं आई। गली से वापस चले गई? चले गई। ओए होए। फिर बारात वलीमे वाले दिन फिर? ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 12:03 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਲੀਮਾ ਕੈਂਸਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।